Hello everyone, welcome to the channel. This video is a part of our research methodology lecture series. In today's lecture, we will explore a concept called as measurements in research and measurement skills. So let's get started. Now what is measurement? In scientific terminologies, it is a process of assigning numbers to variables or characteristics according to some rule so that we can analyze that data scientifically. In short, in research, measurement means turning what we observe into something that we can record and giving it a number or converting our observation into some numbers. Now, why this scientifically this measurement is necessary and why there is need to quantify our data? So, this measurement is necessary to ensure objectivity. That means it helps to convert our observation into a numerical data. Another significance is it allows comparison, which means it makes possible to compare results between two samples or experiments. Now what is significance of measurement in research? So first one is it ensures objectivity. That means it helps to convert our observations into numerical data. For example, we can measure bacterial growth in terms of colony forming units per ml and optical density. Another significance is it allows comparison. Now it helps to make the comparison between two species, two samples and two experimental setup possible. Another significance is it facilitates the analysis, which means it enables use of statistics and graphical representation. Whatever observations you have made, that can be graphically represented if we convert our observation into this data. Next significance we can say is it improves our reproducibility. That means whatever observations you have made, if you store it or if you number it, that means if you record it, that becomes an easy to follow that experiment. So others can repeat and verify your findings. For example, measuring the zone of inhibition in an antibiotic sensitivity test allows you to objectively compare antibiotic effectiveness between two bacterial species. So that will be now helping others to reproduce your experiment. It also helps to compare these two bacterial species in terms of their resistance or sensitivity to that particular antibiotic. This was a significance of measurement in research. Now when we talk about data, that can be either a qualitative data or quantitative data. Now what is data? Data are observations or measurements collected in a research. So there is a difference between this qualitative data and quantitative data. जसं त्यांचं नावातच आहे क्वालिटेटिव्ह डेटा म्हणजे आपण तो मोजू शकत नाहीत. एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर जेव्हा तुम्ही एखादा एक्सपेरिमेंट करत आहात, फॉर एक्झाम्पल डायडिग्रेडेशनचा एक एक्सपेरिमेंट आहे जो तुम्ही कंडक्ट करत आहात. जेव्हा तुम्ही फक्त डोळ्यांनीच कलर फेड झालेला आहे की नाही हे बघता, ते असते क्वालिटेटिव्ह डेटा. परंतु किती % डायडिग्रेड झालेले आहे हे जेव्हा तुम्ही मोजता, तो झाला क्वांटिटेटिव्ह डेटा. सो क्वांटिटेटिव्ह डेटा हा न्यूमेरिकल डेटा असतो, क्वालिटेटिव्ह डेटा हा डिस्क्रिप्टिव्ह असतो. क्वालिटेटिव्ह डेटाला आपण क्वांटिटेटिव्ह डेटा करू शकतो. इथे स्केल्स आपण नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला. स्केल्स जेव्हा आपण बघणार तर क्वालिटेटिव्ह डेटा generally uses nominal scale and ordinal scales, whereas interval and ratio, these two scales comes under this quantitative data. Now let us see types of data based on measurement. एकदा आपल्याला समजलं की हा जो आपला डेटा आहे तो क्वालिटेटिव्ह आहे की क्वांटिटेटिव्ह आहे, तर आपण त्याचे वर्गीकरण मोर स्पेसिफिकली करू शकतो. आता कोणते डेटाचे टाइप्स आहेत मेजरमेंटच्या बेसिसवर? तर ते आहेत नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा आणि रेशो डेटा. हे 4 टाइप्सचे डेटा आहेत आणि हे डेटा मोजण्यासाठी जे 4 प्रकारचे स्केल्स लागतात
त्यांचेही नावं या डेटावरूनच आहेत. तर फर्स्ट वन इज नॉमिनल डेटा. आता हे नॉमिनल डेटा काय असते, तर इथे एक आपलं ऑब्झर्वेशन आहे, म्हणजे एखादा बॅक्टेरिया ग्राम पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. हे झालं क्वालिटेटिव्ह ऑब्झर्वेशन, क्वालिटेटिव्ह डेटा. तर त्याला आपण नंबर देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे समजा 50 सॅम्पल्स आहेत, तर त्या 50 सॅम्पलमध्ये ग्राम पॉझिटिव्हला तुम्ही नंबर 1 दिला आणि ग्राम निगेटिव्हला तुम्ही प्रत्येक वेळेस ग्राम पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लिहिणं टाळण्यासाठी याला समजा तुम्ही 2 नंबर दिला. तर तुमच्याकडे असलेले 50 बॅक्टेरियल सॅम्पल्स यू कॅन नेम देम ॲज और यू कॅन रँक देम ॲज 1 2 और 1 1. जे काही नंबर असेल, ग्राम पॉझिटिव्हला 1 नंबर आहे, ग्राम निगेटिव्ह 2 नंबर आहे, तर त्यानुसार तुम्ही त्यांना वर्गीकरण करू शकता. इथे एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात घेण्याजोगी आहे, ती म्हणजे इथे जे तुम्ही नंबर दिलेले आहेत they are not specifying you whether that rank 1 is higher or 2 is higher. इथे फक्त हे जे न्यूमेरिकली रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे 1 आणि 2, here we can not say whether that order is higher or lower. ओके. किंवा साधं नेहमीचं उदाहरण, तुमच्याकडे वेगवेगळ्या 5 सॅम्पल्स असतील फंगसचे, तर त्याला आपण एकतर F1 F2 असे नाव देतो किंवा सॅम्पल 1 2 3 4 असे नाव देतो. तर यात 2 हे 1 पेक्षा कमी नाही आहे किंवा 1 हे सॅम्पल 3 पेक्षा जास्त सुपेरियर नाही आहे. हे नंबर्स फक्त आपल्या सोयीस्कर होण्यासाठी, क्लासिफिकेशनसाठी नंबर्स दिलेले असतात. सो हिअर वी कॅन काउंट फ्रिक्वेन्सी बट कॅन नॉट रँक ऑर परफॉर्म ॲरिथमॅटिक ऑपरेशन्स. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एका 50 सॅम्पल जे आहेत बॅक्टेरियाचे, त्याच्यामध्ये ग्राम निगेटिव्ह किती वेळेस आहेत, ग्राम पॉझिटिव्ह सॅम्पल किती आहेत, हे मोजण्यासाठीच फक्त या डेटाचा उपयोग आहे. सेकंड वन इज ऑर्डिनल डेटा. ऑर्डिनल डेटा इट कॅटेगरायझेस रँक अँड ऑर्डर बट डिफरन्सेस बिटवीन रँक्स आर नॉट इक्वल. म्हणजे समजा एक तुम्ही एक्सपेरिमेंट करत आहात, अझोटोबॅक्टरचं आयसोलेशन तुम्ही केलेलं आहे. पेलिकल डेव्हलपमेंटसाठी तुम्ही नायट्रोजन फ्री मॅनिटॉल ब्रॉथमध्ये इनॉक्युलेशन केलेलं आहे. नाऊ ॲज द डे गोज ऑन यू विल ऑब्झर्व अ पेलिकल. तुम्ही असं म्हणू शकता की डे 2ला पेलिकल जस्ट सुरुवात झालेली आहे, डे 6ला तुम्हाला थिन पेलिकल मिळाले, डे 10ला तुम्हाला थिक पेलिकल मिळाले. सो यू कॅन एदर लेबल इट ॲज अ वीक, मॉडरेट अँड स्ट्रॉंग पेलिकल ग्रोथ, किंवा तुम्ही त्याला परत +1 +2 +3 असे नंबर देऊ शकता. इथे तुम्ही म्हणू शकता की +1 जो आहे हा +3 पेक्षा नक्कीच कमी आहे, म्हणजे 3 पेलिकल मिळालेला आहे, जस्ट स्टार्टिंग झालेली आहे. परंतु तुम्ही इथे असं म्हणू शकत नाहीत की जिथे तुम्ही याला 3 मार्किंग दिली आहे आणि ह्या 1 मार्किंगपेक्षा किती पटीनं जास्त आहे किंवा किती पटीनं थिक आहे, हे तुम्ही सांगू शकत नाहीत. दिस इज व्हॉट ऑर्डिनल डेटा इज. सो हिअर यू कॅन कॅटेगराइज युअर डेटा इंटू रँक बट यू कॅन नॉट कॅल्क्युलेट एक्झॅक्ट डिफरन्सेस. तर ऑर्डिनल डेटा आणि नॉमिनल डेटा हा आपण त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करू शकत नाही. वी कॅन नॉट सबस्ट्रॅक्ट, वी कॅन नॉट ॲड. हे जे नंबर्स असाइन केलेले आहेत ते फक्त डेटाचे कंपॅरिझनसाठी किंवा सोयीस्कर होण्यासाठी, क्लासिफिकेशन सोयीस्कर होण्यासाठी केलेले असतात. त्यामुळेच हा जो नॉमिनल डेटा आहे किंवा ऑर्डिनल डेटा आहे हा जनरली क्वालिटेटिव्ह डेटासाठी वापरला जातो. नेक्स्ट थर्ड टाइप इज इंटरवल डेटा. इट इज न्यूमरिक डेटा. क्वांटिटेटिव्ह डेटाला रिप्रेझेंट करण्यासाठी वापरला जातो विथ इक्वल इंटरवल्स बट इट डज नॉट हॅव अ झिरो. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर टेम्परेचर असेल किंवा pH असेल, बॅक्टेरियाची एक ऑप्टिमल ग्रोथ कंडिशन आहे आणि तुम्ही एखादं सेटअप एक्सपेरिमेंट ऑप्टिमायझेशन करत असताल तर तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या टेम्परेचरला बॅक्टेरियाला ग्रोथ ऑब्झर्व करता. समजा एक सॅम्पल तुम्ही ठेवलं 20 डिग्री सेंटीग्रेडला, एक ठेवलं तुम्ही 10 डिग्री सेंटीग्रेडला, एक ठेवलं 40 डिग्री सेंटीग्रेडला, एक ठेवलं 30 डिग्री सेंटीग्रेडला. असं तुम्ही वेगवेगळ्या डिग्री सेल्सिअसला तुम्ही बॅक्टेरियाचं इन्क्युबेशन केलेलं आहे. आता इथे जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे म्हणजे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे असं म्हणू शकत नाही आहे की तिथे काहीच टेम्परेचर नाही आहे. किंवा pH असेल 4 5 6 हे जे pH आहेत
आपण असं म्हणू शकत नाही की 0 pH म्हणजे काहीच pH नाही आहे. तर इथे आपण जे टेम्परेचर आहे म्हणजे एक जे तुम्ही 25 डिग्री सेंटीग्रेडला बॅक्टेरिया ग्रो केला असेल तर 20 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा ते नक्कीच जास्त टेम्परेचर आहे आपण असं म्हणू शकतो. किंवा 15 डिग्री सेंटीग्रेडला जो बॅक्टेरिया तुम्ही ग्रो केलेला असेल ते इथलं जो टेम्परेचर आहे ते नक्कीच 20पेक्षा कमी आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर इथे हा जो डेटा आहे यांचा डिफरन्स किती आहे 5 डिग्री सेंटीग्रेडचा. या दोघांमध्येही परत 5 डिग्री सेंटीग्रेडचा डिफरन्स आहे. तर इथे दोघांमध्येही इक्वल इंटरवल आहे परंतु आपण यांचा रेशो काढू शकत नाही. तर इथे 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये 5 डिग्री सेंटीग्रेडचे इंटरवल आहे. परत या दोघांमध्येही 5 डिग्री सेंटीग्रेडचा फरक आहे. इथेही 5 डिग्री सेंटीग्रेडचा फरक आहे. तर इथे इक्वल इंटरवल्स असतात दोन डेटामध्ये परंतु आपण असं म्हणू शकत नाही की हे जे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आहे दिस इज ट्वाइस ॲज द 15 डिग्री सेंटीग्रेड. हे टेम्परेचर या टेम्परेचरच्या दुप्पट आहे किंवा बॅक्टेरियल ग्रोथही दुप्पट येईल असं आपण म्हणू शकत नाही. सो दिस इज व्हॉट इंटरवल डेटा इज. हिअर यू गेट डेटा there is equal difference equal interval but you do not have a exact zero here. Next one is ratio data. आता हा जो डेटा आहे again both of these are examples or data which we observe in quantitative data. okay परंतु दोघांमध्ये काय फरक आहे तर रेशो डेटामध्ये 0 जो आहे तुमचा स्टार्टिंग पॉइंट जो आहे तो असतो आणि डेटामध्ये इक्वल इंटरवल असते. म्हणजे समजा तुम्ही ओडी घेत आहात आणि तुम्हाला 0 मिळाले तर तुम्ही असं म्हणू शकता की इथे कुठल्याही प्रकारची बॅक्टेरियल ग्रोथ नाही आहे. किंवा कॉलनी काउंट करत आहात आणि एका प्लेटवर काहीच कॉलनी आली नाही आहे तर तुम्ही म्हणू शकता की हिअर नो बॅक्टेरियल ग्रोथ इज ऑब्झर्व्ड. सो दिस डज हॅव एक्झॅक्ट 0 अँड इट हॅज इक्वल इंटरवल्स. तर इथला जो डेटा तुम्हाला मिळालेला आहे तुम्ही त्याचा रेशो काढू शकता ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन डिव्हिजन करू शकता. इंटरवल डेटामध्ये आपण बघितलं वी कॅन सबस्ट्रॅक्ट म्हणजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 20 डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये 5 डिग्री सेंटीग्रेडचा फरक आहे. हिअर यू कॅन सबस्ट्रॅक्ट बट यू कॅन नॉट ड्रॉ अ मिनिंगफुल रेशो. रेशो डेटामध्ये तुम्हाला रेशोही मिळतो. तुम्ही वेगवेगळे अर्थमॅटिक कॅल्क्युलेशन्स जसे की सबस्ट्रॅक्शन असेल ॲडिशन असेल मल्टिप्लिकेशन असेल हेही करू शकता. तर आता डेटा आणि स्केल्समध्ये काय फरक आहे आपण 4 प्रकारचे डेटा पाहिले नॉमिनल डेटा ऑर्डिनल डेटा इंटरवल डेटा आणि रेशो डेटा. याच नावावरून त्यांच्या स्केल्स आहेत म्हणजे जो डेटा आहे त्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ती स्केल वापरली जाईल. म्हणजे नॉमिनल डेटा असेल तर त्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी नॉमिनल स्केल वापरले जाईल. ऑर्डिनल डेटासाठी ऑर्डिनल स्केल असेल इंटरवल डेटासाठी इंटरवल स्केल असेल रेशो डेटासाठी रेशो स्केल आहे. तर मग डेटा आणि स्केलमध्ये काय फरक आहे तर डेटा जो आहे तो रॉ इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे ते एक तर नंबर असतील किंवा कॅटेगरी असेल. तुम्ही रिसर्च केल्यानंतर जे ऑब्झर्वेशन तुम्हाला मिळालेलं आहे जे मेजरमेंट तुम्ही घेतलेलं आहे तो तुमचा रेकॉर्ड म्हणजेच असतो डेटा. एक्झाम्पल्स बॅक्टेरियाची कॉलनीचा जो शेप असेल किंवा तुमची ऑप्टिकल डेन्सिटीची रीडिंग असेल pH असेल किंवा कॉलनी फॉर्मिंग युनिट पर ml असेल हे झालं तुमचा डेटा. आता त्याला मोजण्यासाठी जे तुम्ही टाईप ऑफ मेजरमेंट वापरणार ते झालं तुमचे स्केल. म्हणजे इट इज अ रूल्स यूज टू कॅटेगराईज अँड क्वांटिफाय द डेटा. म्हणजे तुमच्याकडे असणारा जो रेकॉर्ड आहे जो नंबर आहे ते तुम्ही कसं मोजता आणि कसं क्लासिफाय करता हे झाले तुमचे स्केल. तर एक्झाम्पल्स याचे आहेत नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल अँड रेशो स्केल. तर स्केल काय आहे इट इज अ टाईप ऑफ मेजरमेंट अप्लाइड टू दॅट डेटा. डेटा आणि स्केल हे रिलेटेड आहेत पण ते सेम नाही आहेत. तर डेटा काय आहे डेटा इज व्हॉट यू हॅव अँड स्केल इज हाऊ यू कॅन यूज इट मॅथमॅटिकली अँड स्टॅटिस्टिकली. This is what scale is. Now let us see measurement scales. Before starting these one by one, what is measurement scale? It describes how data are categorized, ordered or measured. तुमचा जो डेटा तुम्ही ऑब्झर्वेशन्स कन्वर्जन करून मिळालेला आहे तो तुमचा डेटा तुम्ही कसं कॅटेगराइज करता त्याला कसं क्लासिफाय करता कसं ऑर्डर करता किंवा कसं मेजर करता हे आहे तुमचं मेजरमेंट स्केल्स. Now let us see first one is nominal scale. Nominal scale म्हणजे
It is a classification of data into distinct categories that have no order or ranking. जसं तुम्हाला पूर्वी सांगितलं, इथे नंबर्स हे फक्त लेबल्स असतात. कॉलनी 1, कॉलनी 2, कॉलनी 3 और फंगल सॅम्पल 1, सॅम्पल 2. इथे 1, 2, 3 हे फक्त कॅटेगरायझेशनसाठी वापरलेलं आहे. इथे ते रँकिंग दाखवत नाही. सो हियर इन दिस नॉमिनल स्केल वी कॅन काउंट हाऊ मेनी बिलॉंग टू इच कॅटेगरी. म्हणजे ग्राम पॉझिटिव्हमध्ये किती सॅम्पल आहे, ग्राम नेगेटिव्हमध्ये किती आहेत, हे फक्त आपण काउंट करू शकतो. बट वी कॅन नॉट रँक और मेजर डिस्टन्स बिटवीन देम. So this is what a nominal scale is. Next one is ordinal scale. Ordinal scale जसं ऑर्डिनल डेटा होता, इथे जे आपण रँकिंग वापरले आहे, न्यूमेरिकल्स वापरलेले आहे, दे आर ऑर्डर्ड. डेटा इज रँक्ड बट डिस्टन्स बिटवीन दिस रँक्स इज नॉट इक्वल. एक्झाम्पल्स जे आपण पेलिकलचं बघितलं होतं, पेलिकल थिन आहे, थिक आहे, किंवा बॅक्टेरियलची ग्रोथ असेल, मॉडरेट आहे, स्ट्रॉंग आहे, पुअर आहे. इथे फक्त आपण सांगू शकतो की मॉडरेट ही जी आहे, दिस इज बेटर दॅन पुअर, बट इट इज लेस दॅन दिस अबंडंट बॅक्टेरियल इंटेन्सिटी, ग्रोथ इंटेन्सिटी. किंवा स्ट्रॉंग बायोफिल्म किंवा स्ट्रॉंग पेलिकल इंडिकेट्स मॅक्झिमम ग्रोथ कम्पेअर्ड विथ मॉडरेट अँड वीक. परंतु इथे आपण त्यांची दोघांमध्ये किती डिस्टन्स आहे किंवा किती पटीनं ग्रोथ जास्त आहे हे सांगू शकत नाही. सो दिस इज वॉट ऑर्डिनल स्केल इज. नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल. हियर डेटा हॅव इक्वल इंटरवल्स बिटवीन दिस व्हॅल्यूज बट वी डू नॉट हॅव एक्झॅक्ट झिरो. जसं पूर्वी एक्झाम्पल सांगितलं होतं, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये जे आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की तिथे काहीच टेम्परेचर नाही आहे. किंवा 20 आणि 30 मधला डिफरन्स हा 10चा असेल, परंतु आपण असं म्हणू शकत नाही की 0 म्हणजे कम्प्लीट ॲब्सेन्स आहे टेम्परेचरचं. तसंच आहे pHचं एक्झाम्पल. 0 pH आहे म्हणजे काहीच ॲसिडिटी नाही आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. सो हियर वी कॅन ॲड अँड सबस्ट्रॅक्ट व्हॅल्यूज बट वी आर अनेबल टू ड्रॉ अ मिनिंगफुल रेशोज बिटवीन टू नंबर्स. लास्ट टाईप ऑफ स्केल इज रेशो स्केल. Here we have equal intervals and we also have a true zero point. म्हणजे ऑप्टिकल डेन्सिटी असेल किंवा सेल कॉन्सन्ट्रेशन असेल किंवा कॉलनी फॉर्मिंग युनिट असेल, हियर 0 इंडिकेट्स अ मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. म्हणजे 0 म्हणजे तिथे काहीच ग्रोथ नाही आहे किंवा 0 हॅज इट्स ओन मिनिंग. सो हियर वी कॅन ड्रॉ डेटा. समजा तुम्ही एक ऑप्टिकल डेन्सिटी घेत आहात, तुमची रिडिंग आलेली आहे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 हे तुमचे रिडिंग्स आलेले आहेत ऑप्टिकल डेन्सिटीच्या. तर तुम्ही असं म्हणू शकता की 0.4 जे तुमचं सॅम्पल आहे, इट हॅज डबल द ग्रोथ ऑफ दिस 0.2. तर या दोघांचा रेशो काढला तुम्ही तर तो येतो 1:2. तसेच 0.4 आणि 0.8चा जर तुम्ही रेशो काढला तर तोही येतो 1:2. तर तुम्ही असं म्हणू शकता की जिथे तुम्हाला ओडी 0.4 आलेली आहे, दिस इज हाफ द ओडी ऑफ 0.8 और बॅक्टेरियल ग्रोथ ॲट 0.4 इज हाफ द बॅक्टेरियल ग्रोथ ॲट 0.8. हे तुम्ही केव्हा म्हणू शकता? जेव्हा तुम्ही कम्प्लिटली शुअर असता की तुमच्या एक्सपेरिमेंटमधले कुठल्याही प्रकारचे एरर्स नाही आहेत. आता मेजरमेंट एरर्स काय असतात ते आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. So this was all about measurement in research, measurement types of measurement scales and significance of measurement. If this helped, do share it with your friends. I would also like to hear your feedback and suggestions if any in comment section. Thank you.